Hello everyone, this is Gautami. Welcome to my YouTube channel, Gautami Tech Skills. In this AI and ML series, we are going to learn so many interesting concepts. Let's begin. Let's start with a new concept, OOPS Okay. concept. OOPS anna ennadu? Object Oriented Oriented programming. Program. Correcta? So object another object is nothing but an entity, a real-time entity. That means anything we will see around us is nothing but an object. Let us take an example. If a number mobile, that is an object. Car, that is an object. Bike, that is an object. Laptop, that is an object. Whatever you see, that and all called as an objects. Human is also an object. Every object have their identity, state and behavior. இருக்கணும். இப்ப நம்ம அதை பார்த்த உடனே காரணம் எப்படி சொல்றோம்? By seeing it only, right? நம்மளுக்கு அதை பார்த்து நம்மளுக்கு அது காரம் தெரிஞ்சிடும். Based on its shape, based on its kind of features பார்த்த உடனே இது கார், இது ஜீப், இது பைக், இது செயிர் சொல்லிடலாமா? Yes or no? So every object is nothing but a real entity having at least a one state. That is nothing but a property. So states are nothing but we can say it as a properties. Properties is nothing but what? What is the name of the car? What is the color of the car? What is the fuel type of the car? Okay. So this and all comes under properties. That is nothing but state. Behavior is nothing but the actions. Means what and all can able to do done by the car. Enna pannalam? We can drive the car. We can listen the music inside the car. We can wipe the glasses. Yes or no? We Yes, can ma'am. stop the car. Yes or no? Yes, We can yes, do so yes. many things. This and all called actions. Properties and all defined with the help of a concept called variables. Variables, And okay. actions and all defined with a concept called functions. What is mean by identity? Identity is nothing but a unique number. Okay, for example, for suppose if I taken a car, okay, so here identity is nothing but what I can say, it's a unique number. What I can say, Yes. registered number. So every car have their own registration numbers, which is a unique number. And Okay. states and all I have given. So properties of that car. Actions, that is nothing but functions like this and all. There are different types of actions can be performed by the car. So what I can say is nothing but object is a collection of properties and functions. Properties and functions. Remember, whenever you want to create an object, will you create it directly or will you have some plannings before it? We'll have some planning, right? For example, if you want to develop a car, without having any idea, can we able to design a car? It's No, ma'am. impossible. Yeah, You yeah. have some idea, right? You should plan it first. So how the model of the car should be. If I develop the car, what should I give the name for that car? And what type of fuel type I need to give for that, like petrol or diesel or current or CNG gas. What kind of things I want to provide for that? Means you need some idea before implementing it. Yeah. Yes or no? Yes. So before creating an object, you need to have an idea. That idea can be done with the help of a concept. So that's why I can call class as an logical entity, which will provide a logics for your object. And also I can say it as blueprint of an object. Blueprinting, but what? It's an protocol. That means given to the object. Yes or Okay. no? It's a blueprint of an object. Of an Then object. what about an object? Object is a physical entity. So what and all the states and behavior provided by the class, based on it, we can able to determine, we can able to identify what kind of object it is by its appearance only. So that's why I can call object as a physical entity. Okay.
And once the logic and all developed by the class, that logic should apply to that object. That's why I can call this object as instance of a class. So you need to learn in this way only. So what is the difference between the class and object? Means class is a logical entity, whereas object is a physical entity. And class is a blueprint of an object, whereas object is a instance of a class. Okay. So I can say, if you are saying object is a collection of properties and functions, means all these properties and functions are defined by whom? Class only. That means class is also properties and functions. That's it. Is it clear, right? Yeah. Yes. Now, see, now what are the OOPS concept available in this Python? Here is class, object, inheritance, later encapsulation, then abstraction, then polymorphism. So from these concepts, I can say these three concepts are very, very important. If you know these three concepts, then these three concepts are very simple to understand. Okay, so now we discussed what is meant by class and what is meant by object. Now we need to know the syntax of a class. How to write the syntax? Very simple. Class is a keyword created with the help of a class. Okay, then followed by the class name. Here, class name is nothing but what? It is a one type of identifier. So whenever you are giving the class names, make sure whether you are following the rules that we learned in the previous sessions for the identifiers. Okay, so indentation symbol, whatever the logic that you want to provide for your object, that should be placed inside this class name. Like data members. Data members is nothing but what? Property. I can say state, I can say properties, whatever we can, unique name you can give. And functions. Functions I can say, method, I can say behavior, I can say actions, I can say different names or same only. Okay. So this is a combination of data members and methods, I can say. So data members are defined with the help of a variables. Methods are defined with the help of a concept called function. So this is what the syntax. Once the logic and all written for an object, then that logic should be applied to an object. Then what is the syntax for the object? Very simple. Object name. This is also one type of an identifier. Is equal to, from which class you are applying the logic for that object? That class name. Instance of one class. This one. Understanding? This is the syntax for object creation. Remember, very, very important point. Note here, multiple objects can be created for one class. Multiple classes can be created for one class. What is that? For suppose I have developed one iPhone. Okay, I have written some logic for iPhone. So with the same logic, I can able to develop multiple phones, right? Means, for example, I can say like 15. Okay, iPhone 15 I have, right? The color pink color and something like some GB something 256 something GB is there, and what is the pixel, what is the height, and what is the width, that and all I have with some logic. So the same logic will be applicable for mobile, and the same logic can be given to some other mobile also, right? With the same logic, there might be having different phones, right? Multiple phones, right? So that's why for one class you can develop a multiple objects. Getting my point, everyone? Yes, ma'am. Yes. So let's start implementing practically. Okay. So now see what I'm going to do. I already created one file here, and let's give heading for this as oops. Okay, mark it down. So this one, mark it down. Now, so oops concepts are class, object,
inheritance. Next, encapsulation, abstraction. Then last one is polymorphism. Okay, so the first concept that we are going to cover here is class. How to create a class? Class can be created with the help of a keyword called class keyword. Okay, so let's create a car. Okay, I want to create an object for the car. Okay, so class car, this is my class name. So inside the class, what and all I can provide? Variables and functions. So what I can say? Name of the car, I can say it like a Baleno. Okay, what is the color of the car? I can say it like a red color. What is the fuel type of that car? So that this and all your wish. Okay, you are just having some idea what to provide for your car and all. Okay, so what is the fuel type of your car? I can say it like a diesel. Okay, so diesel. Okay, later. So you can write how many properties you want to define for your object. You can define it. Okay, so this one is enough for me. Later, what I'm going to do? I want to write a functions for that car. So first what I will do, whenever you want to create a function, with what keyword we will create it? Using the keyword def followed by the function name. So let us take, I'm going to write engine. So remember here, whenever you inside the classes, there should be a one dummy parameter. Whatever the word you can provide, it's okay. Okay, so must and should have one dummy parameter. கண்டிப்பா இங்க ஒரு டம்மி பாராமீட்டர் இருக்கணும். நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது அந்த டம்மி பாராமீட்டருக்கு வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ண தேவையில்லை. சோ எதுக்காக நம்ம கொடுக்கணும்னா இட் இஸ் an implicit instant ma. What is it is? It is an implicit instance. What is the meaning of this? Means whenever you are trying to access the values which are out of the function, that means which is above the function. For example, if I want to access this variable name inside this function like this, print. Okay, so let us start writing. Starts the car. Okay, starts moving the car. So when you start, when you on the engine, it will start moving the car. Okay, so what is the name of the car? So I'll just write this variable which is out of that function. Is it to access this value? Means definitely not. You want to make use of the dummy parameter which you have provided inside this parenthesis. Either it may be a self, whatever it may be, whatever you are providing as a first parameter, that will be a dummy parameter acting like an implicit instance, which is helpful to access the values that are provided just above the function variables. Okay, so now see, I have, this is compulsory. So you can write how many functions you want, you can write it. So let's create one more function also. Def, I'm going to apply break, right? So let us take breaks. I'll just write simply like this. So you should write, must and should write any word, not only the self, you can write W also, no problem. But what is the parameter you passed? With the help of that only you can able to access these variables inside the function. Okay, so this is also dummy parameter. Every function must and should have a one implicit instance that is called dummy parameter. Okay, so now, so once you apply break, what it will do? Stops, it will use to stops the moving car. Correct? So this is what the working procedure. So now once I did it, what I'm going to do? Number logic எல்லாமே எழுதிட்டோம். Now I want to apply this logic to the object. So for that, what I need to do? I want to create an object. I want to create an object. How to create an object? Using the object name. And you can give anything. So I'm just giving my car name as C1. C1 is equal to, where you have written the logic? In this class, that is car. So when you should end it with parenthesis, this will call it as instance of an object. Okay, the class name, whatever you are providing like this will call it as an instance of an object. So now if I try to print that object name, you will not see the output. So why you are getting this one here means here you didn't follow the indentation. That's why. So now see, what you are getting here, I try to print that object.
Are you getting the values that are all provided in this class? No. When you will get it means you should apply each and every property and each and every function to that object. Then only it will affect to all the properties and functions. For suppose, with the help of that object, if I write name, you will see the name what you applied for your object. So you can write it like this. Car name. Okay, car name. You can concatenate or by using the commas. So we can use a formatting string, right? We have learned the formatting string. So we can make use of that, right? Yes or no? Yes, ma'am. We can make use of the formatting strings. So now what and all variables you have, just to keep it curly brackets, and rest and all you can write it. And I need to go to the next line. And what is the car color? In which variable you have stored? In the color. And you should access with the help of an object. That's why C1 dot color. Later, you want to access the fuel type. Okay, car fuel type. In which variable you stored that variable? Fuel type. So you need to apply to what object? C1 object. So fuel type. Now run and check it. Something is missing because you didn't close it. That's why. So now you can see here. What is the name of the car? Baleno. What is the color of the car? Red color. What is the fuel type of the car? Diesel. So every property should be applied to that object. Then only it is going to return the values for us. If you want to access these statements that are provided inside the functions, means you need to call these functions with the help of this object. But we will see an output error output. C1 dot engine function. So I already said that in the parameters number values kudukra thevai because these are called dummy parameters, which will help us to access the values which are outside the variables. But now you error da varum because you variable kuduthittinga namalku output vara error vandurum paarungala. So error name andradha define பண்ணலன்ற மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்க. So அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா you should make use of this implicit instance prefix பண்ணணும் self dot and it. This will help you to access the value now. இங்க self இருக்கணும் இல்ல, you can use something like hello and கொடுத்தா கூட ஓகே தான். பட் நீங்க எந்த பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த பாராமீட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் மட்டும்தான் நீங்க அவுட் சைட்ல இருக்கிற வேரியபிள் வேல்யூஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகும். இங்க ஒரு பாராமீட்டர் கொடுத்துட்டு இங்க இன்னொரு வேற மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா எரர் வந்துடும். ஸோ செல்ஃப்ன்றது ஃபிக்ஸடு கிடையாது. நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறது எப்பவுமே டம்மி பாராமீட்டர். ஓகேவா? ஸோ இங்க நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல. ஓகேவா? இங்க வந்துட்டு நம்ம எந்த வேரியபிளோட வேல்யூ இங்க ஆக்சஸ் பண்ணல. ஸோ அதுக்காக நம்மளுக்கு நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணுங்க, பண்ணாத போங்க. பட் கம்பல்சரி பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிருக்கணும். இப்ப பாருங்களேன், C1 டாட் என்ன நேம் கொடுத்திருக்கேன் நானு? பிரேக்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். இப்ப ரன் பண்ணி பார்க்கும் போது ஸ்டாப்ஸ் த மூவிங் கார். இப்ப நீங்க எதனா வேணுமா? எதனா சம்திங் லைக் கார் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானு வந்துட்டு சம் அதர் கார் நேம் தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போது சம் அதர் கார் நேம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ திஸ் வேல்யூ இந்த பாராமீட்டருக்கு நீங்க வேல்யூ எப்ப கொடுக்கணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது கொடுக்குறீங்க. சோ நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணப்ப கொடுக்கற வேல்யூஸ்க்கு நீங்க இந்த டம்மி பாராமீட்டர் ஹெல்ப் எடுத்துக்கிற தேவையில்லை. So if you are accessing the values which are outside that function, அதுக்கு மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. So இப்ப இந்த பிரேக்ஸ்க்கு நீங்க இங்க வேல்யூ கொடுக்கணும். Let us take something like Suzuki, something I'm just giving. Okay. So இப்ப இது என்ன ஆகுது? It will give the value for that. Okay. இது வந்துட்டு இந்த பாராமீட்டருக்கு அசைன் ஆயிட்டு it is going to print for us. We no need to make use of this dummy parameter as prefix because you are not accessing this value out of the function. You are giving this value while calling that function itself. புரியுதா என்ன சொன்னேனோ? சேம் இப்போ இந்த கிளாஸ் உள்ள எழுதிருக்கிற லாஜிக்கே நீங்க இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். எப்படியே பாருங்களேன். ஸோ சிம்பிளி காப்பி பண்ணுங்க, பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இங்க சிம்பிளி ஆப்ஜெக்ட் எங்க C1 இருக்கும் அங்க எல்லாமே நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to give the object name as C2 ன்னு கொடுத்துறேன். புரியுதாமா? எங்க இருக்கோ அங்க எல்லாமே நான் C2 ன்னு கொடுத்துறேன். C2 புரியுதா? சோ இப்போ மீன்ஸ் இந்த சேம் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் அங்க இருக்கிற லாஜிக் எல்லாமே அப்ளை பண்ண போறேன். சோ இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க. You will see the same output.
மீன்ஸ் ஒரே கிளாஸுக்கு நீங்க மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். மேம் இப்ப வந்துட்டு நம்மளுக்கு சேம் லாஜிக் தான் இருக்கணும், ஆனா நேம் அதே தான் இருக்கணும், ஆனா கலர்ஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கணும், அப்புறமா ஃபியூயல் டைப் டிஃபரெண்டா இருக்கணும், லைக் டீசல் அப்புறமா பெட்ரோல் சிஎன்ஜி அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்ப எப்படின்னா அப்ப அது கொடுக்கலாம். எப்படி நீங்க வந்துட்டு இங்க டைரக்டா வேல்யூஸ் கொடுக்காம என்ன பண்றீங்க, வாட் we can do, நீங்க இங்க வந்துட்டு சம் வேல்யூஸ் கொடுக்காம ஒரு வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துடுறீங்க. நீங்க ரன் டைம்ல மீன்ஸ் இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கும் போது இந்த வேரியபிள்ஸுக்கு வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிக்கணும்ன்றப்போ there is a one constructor called init constructor. என்னமா init constructor. இந்த init constructor என்ன பண்ணுதுன்னா initializes values to the variables while creating an object. நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிடும். எப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் init constructor. இப்ப பாருங்களேன், நான் சிம்பிளா இந்த கோட் அப்படியே இந்த செல் கம்ப்ளீட்டா காப்பி பண்ணிக்கிறேன். சோ காப்பி இந்த ஜஸ்ட் இந்த செல்லுக்கு பிலோல பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த செல்லுக்கு பிலோல பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இங்க நான் ஸ்டாட்டிக் வேல்யூஸ் எல்லாமே நான் இப்ப ஸ்டாட்டிக் வேல்யூஸ் எல்லாமே எடுத்துடுறேன். இப்ப நீங்க இந்த கம்ப்ளீட் வேரியபிள்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ஆட் பண்ணுங்க வித் த நேம் init constructor. ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றோம்னு தெரியும் இல்லையா? def init constructor, init initialize init constructor. இதுல உள்ள நீங்க இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு கொடுக்க போற வேல்யூஸ் இங்க பாராமீட்டர்ஸ் மாதிரி கொடுக்க போறீங்க. இப்ப என்ன பண்றேன் நானு, நேம் காமா கலர் காமா ஃபியூயல் இந்த மாதிரி கொடுத்துடுறேன் நானு. இப்ப இது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இங்க டைரக்டா வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணாம இந்த பாராமீட்டர்ஸ் இங்க அசைன் பண்ணிடுறோம். என்ன பண்றோம், இங்க கொடுத்திருக்கிற பாராமீட்டர்ஸ் அந்தந்த வேரியபிளுக்கு நான் அசைன் பண்ணிடுறேன். ரிமெம்பர் நீங்க இந்த கார் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டா? இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யூ ஷுட் பாஸ் வேல்யூஸ் ஃபார் தீஸ் 3 பாராமீட்டர்ஸ். அப்போ அந்தந்த பாராமீட்டர்ஸ்ல வந்துட்டு வேல்யூஸ் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இந்த பாராமீட்டர்ஸ் எந்தெந்த வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிருப்பீங்களோ அந்தந்த வேரியபிள்ஸுக்கு அசைன் ஆயிடும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஹியர் இஸ், நீங்க வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது ப்ரிஃபிக்ஸா செல்ஃப்ன்றது கொடுக்கணும். இது எல்லாமே பிராக்டிஸ் பண்ண வரும். ஓகேவா? சோ இப்போ இதை நான் ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு எரர் வந்துடும். இப்போ நம்மளுக்கு எரர் வந்துடும். எதுக்காகனா இந்த நீங்க init constructorல மிஸ்ஸிங் 2 required arguments call and fuel என்ற மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. பிகாஸ் யூ ஷுட் பாஸ் டெஃபினெட்லி தீஸ் வேல்யூஸ். சோ இங்க இப்ப என்ன பண்ணணும், இது பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு கால் ஃபியூயல்ன்றதுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு. எதுக்காக, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர் டம்மி பாராமீட்டரா எடுத்துட்டு இருக்கு. சோ நீங்க கண்டிப்பா இது கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கிறதுனால நீங்க செல்ஃப்ன்றது கம்பல்சரி கொடுக்கணும். நீங்க செல்ஃப் கொடுக்காதனால இந்த நேம்ன்றது டம்மி பாராமீட்டரா எடுத்திருக்கு. எவ்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு கம்பல்சரி ஒரு டம்மி பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ செல்ஃப் இங்க இப்ப ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுத்துக்குமே வேல்யூஸ் கொடுக்கலன்ற மாதிரி எரர் வரும் பாருங்க. சோ நேமுக்கு காலம்க்கு ஃபியூயலுக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்கலன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கு. இப்ப என்ன பண்றீங்க, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க வேல்யூஸ் கொடுங்க. என்னன்னு கொடுக்குறீங்க, now I am going to give like Benz ன்னு கொடுத்துட்டு ஓகே இங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்க, லைக் கலர் வந்துட்டு black கலர்னு கொடுக்கலாம். so then I am going to give something like a petrol ன்னு கொடுத்துட்டேன். சோ இப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆன உடனே மீன்ஸ் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே இந்த வேல்யூஸ் மீன்ஸ் நேமுக்கு பென்ஸ், கலர் பிளாக், ஃபியூயல், பெட்ரோல் ஆயிட்டு நீங்க இந்த வேரியபிள்ஸ் எந்தெந்த இந்த பாராமீட்டர்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் என்ன அசைன் ஆயிருக்கோ நீங்க இந்த பாராமீட்டர்ஸ் எந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணிருக்கீங்களோ அங்கங்க வேல்யூஸ் அசைன் ஆயிடும். இப்போ நீங்க ரன் பண்ணி பாருங்க இந்த செல்ல. கார் நேம் பென்ஸ், கார் கலர் பிளாக், car fuel type petrol, starts moving the car Benz, stops the moving car Suzuki. Why? Because you have given the fixed value while calling it. That's why அந்த வேல்யூ இங்க வந்துட்டு இருக்குது. சோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ திரும்பி பாருங்க, இது சிம்பிளி காப்பி பண்ணிக்கோங்களேன். இப்போ நான் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். லெட் அஸ் டேக் C3. சோ எங்க C1 இருக்கோ அங்க எல்லாமே C3 ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். சோ இப்போ எனக்கு சேம் கைண்ட் ஆஃப் லாஜிக் தான் வரணும். மீன்ஸ் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப கார்ன்றது மூவ் ஆகணும், பிரேக் அப்ளை பண்ணப்ப கார்ன்றது ஸ்டாப் ஆகணும். அது எல்லாமே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சேமாவே இருக்கும்.
but the properties like the physical appearance and different ஆகணும்ன்றப்ப you can provide these kind of things. இப்ப நான் சேம் லாஜிக் எல்லா கார்ஸ்க்கே இருக்கும். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா let us take BMW. சேம் கைண்ட் ஆஃப் லாஜிக். ஓகேவா? சோ பட் அதோட பிராண்ட் நேம் வந்துட்டு BMW. What is the color? I can say it like a blue color. What is the fuel type? Now I can give like something like diesel. So now இப்ப என்ன ஆகுது? சேம் லாஜிக்கே எடுத்துக்கோ இந்த கார் கிளாஸ்ல இருக்குது. ஆனா it is going to apply some other properties like this. So if you want to give different properties for different objects with the help of the same class, then this init constructor helps us. புரிஞ்சிச்சா இது? Class and object. Next concept, inheritance concept பத்தி பேச போறோம்மா. So inheritance என்னதுன்னா just like என்ன சொல்லலாம்னா reusability. ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிற கோட் இன்னொரு கிளாஸ் ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறது மாதிரி தான். So just like இப்ப நம்மளோட ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற திங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சோ நம்ம கிட்ட இல்லாதப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? we will take அந்த ஆப்ஜெக்ட், இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டா இருக்கட்டும், அந்த ஏதாவது ஒரு இது லைக் ஒரு போனே எடுத்துக்கோங்களேன். அந்த போன் நம்மள சார்ஜிங் ஆயிடுச்சு. இப்ப நமக்கு போன் தேவைப்படும். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? we will take some others phone. யாருன்னா அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு ஆகாது இல்லையா? சோ ஏதாவது ரிலேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஒரு தைரியமா அந்த போன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிற டேட்டா நம்ம இன்னொரு கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கணும்ன்றப்ப கண்டிப்பா அந்த கிளாஸஸ்க்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா தான் நடக்கும். If there is no relationship, it is not possible. So அதுதான் inheritance. So inheritance definition என்னதுன்னா child class சொல்றேன். child class என்னது, parent class என்னன்னு சொல்றேன். child class acquires properties, okay, properties and functions of parent class and its class. So என்னது, நம்மளோட திங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப், நம்ம யார் கூட இருந்து வந்திருக்கிறோமோ, யார்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கோமோ அவங்களோட திங்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் சப்போஸ் இப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப நம்ம வந்துட்டு சில்ட்ரன் எங்க இருந்து வருவாங்கம்மா? பேரண்ட்ல இருந்து தான். சி இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ பேரண்ட், இது ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் வித் த நேம் பேரண்ட். இது உள்ள பேரண்ட் நேம், பேரண்ட் ஏஜ், பேரண்ட் ஹைட், பேரண்ட் வெயிட் அதெல்லாமே கூட நம்ம போடலாம். நெக்ஸ்ட் பேரண்ட் ஒர்க்கிங் எல்லாமே நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலமா டிஃபைன் பண்ணலாம். சோ எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க எழுதிக்கலாம். சோ இது ஒரு கிளாஸ். இன்னொரு கிளாஸ் கூட கிரியேட் பண்ண போறேன். கிளாஸ் ஒரு சைல்டுன்னுட்டு கிரியேட் பண்ண போறேன். இந்த கிளாஸ் உள்ள சைல்டு நேம், சைல்டு ஏஜ், சைல்டு வெயிட், சைல்டு ஹைட், சைல்டு கலர் அதெல்லாமே நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கீழே வச்சுக்கிட்டு சைல்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சைல்டு பிளே பண்ணுவாங்க, ஓகே, கோஸ் டு ஸ்கூல், ரீட் அதெல்லாமே சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதிக்கிறோம். சோ இப்ப நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல நம்ம கிட்ட 2 கிளாஸஸ் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாக்ட்லி 2 கிளாஸஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, யூஸ்வலி நம்மளுக்கு எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னப்ப நம்ம யூஸ்வலி என்ன பண்றோம்னா, இந்த கிளாஸுக்கு செப்பரேட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா இதுல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்சஸ் பண்றோம். அப்புறமா இதுல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ண போறீங்க. கரெக்டா? அதுவே இந்த சைல்டு என்ன பண்றீங்க, இங்க கூட இதுக்கு எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல. இந்த கிளாஸுக்கு கூட செப்பரேட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா சில்ட்ரன்ஸ் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமாவே இதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. கண்டிப்பா எத்தனை கிளாஸஸ் இருக்கோ அத்தனை கிளாஸஸ்க்கு இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகும். அப்படி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆகுமா எவ்ரி டைம்? நோ. இப்ப நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கிறோம், ஒன்ஸ் we know the inheritance concept, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிக்கும். இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிடும். சோ எப்படி டெவலப் ஆகும்? see here now, இப்போ பேரண்ட் சொல்லியிருக்கேன், சைல்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன், 2 கிளாஸஸ். சோ இந்த சைல்டு எங்க இருந்து வருவாங்கம்மா? சைல்டு will comes from parent. அப்போ சைல்டு இஸ் derived. அப்ப இந்த 2 கிளாஸஸ்க்கு நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க இது எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் பைத்தன்லன்னப்போ, இந்த கிளாஸ் நேம் இந்த பக்கத்துல எழுதணும். இந்த மாதிரி நான் நீங்க ஏரோ மார்க் போட்டு காட்டும் போது உங்களுக்கு டிரைவ் ஆயிருக்கான்னு சொல்லும். நீங்க ப்ரோக்ராமிங் எழுதும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா,
சைல்டுன்றது இந்த கிளாஸ்ல இருந்து டிரைவ் ஆகிற எப்ப சொல்றோம்னா இந்த சைல்டு நேம் பக்கத்துல நீங்க பேரண்ட் சொன்னீங்கன்னா இந்த 2 கிளாஸஸ்க்கு நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்கன்ற மாதிரி. இப்போ நீங்க 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. இங்க டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லிருக்கிறோம்? சைல்டு கிளாஸ் அக்வைர்ஸ். இப்போ இந்த 2த்துல எது சைல்டு கிளாஸ்? இதுவே தான். இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா அந்த கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அந்த கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இந்த கிளாஸ் எங்கிருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு? பேரண்ட். அந்த பேரண்ட் கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அந்த பேரண்ட் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாக்ட்லி 2 கிளாஸஸ் இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் சொல்றோம். எக்ஸாக்ட்லி 2 கிளாஸஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கிளாஸ் நான் பேரண்டா ட்ரீட் பண்ண போறேன், இன்னொரு கிளாஸ் நான் சைல்டா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? சோ அப்ப நம்ம இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த சைல்டு கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அது மூலமா நம்ம அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ், அந்த கிளாஸ் எங்க இந்த டிரைவ் ஆயிருக்கோ அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் கூட நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம். புரிஞ்சுச்சாமா எல்லாருக்குமே? So this is about single inheritance. Okay. இத பார்க்கலாமா? So practically பார்க்கும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். So actually இந்த inheritance வந்துட்டு actually 4 types இருக்குமா. Inheritance are of 4 types. First type வந்துட்டு single inheritance. எப்ப இந்த single inheritance apply பண்றோம்னா exactly 2 classes இருந்தப்போ நம்ம single inheritance யூஸ் பண்றோம். If you have more than 2 classes, nothing but 3 classes இருந்தா கூட more than 2 classes தான். அப்போ we can make use of multiple inheritance ன்னு சொல்லலாம். inheritance, multiple inheritance, more than 2 classes. More than 2 classes, I can say for our understanding, நான் 3 classes எடுத்துக்கிட்டு explain பண்ண போறேன். ஓகேவா? So next இன்னொன்னு என்னதுன்னா multiple inheritance ஒன்னு, அடுத்தது third one multi-level inheritance. Multi-level inheritance இது கூட more than 2 classes இருக்கும்போது implementations பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் இது வந்துட்டு hierarchical inheritance இது கூட more than 2 classes இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த மூணுமே நம்ம more than 2 classes இருக்கும்போது நம்ம எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் based on our requirement. ஓகேவா? சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போறது single inheritance concept. Single inheritance. இங்க ஒன் மோர் பாயிண்ட் நம்ம ரிமெம்பர் வச்சுக்கணும். பேரண்ட் கிளாஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சப் கிளாஸ் என்ன சொல்லலாம், அடுத்தது சூப்பர் கிளாஸ் கூட சொல்லலாம். எல்லாமே ஒன்னேதான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சைல்டு கிளாஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம். சைல்டு கிளாஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சைல்டு கிளாஸுக்கு டிரைவ்டு கிளாஸ் என்ன சொல்லலாம், அடுத்தது சப் கிளாஸ் என்ன சொல்லலாம். எல்லாமே ஒன்னேதான். Okay, so இங்க definition பார்த்திருக்கீங்கன்னா child class acquires is nothing but reads, access, properties and functions of the parent class. Childக்கு தான் நீங்க object create பண்ணிக்கணும் once you have developed the relationship between the classes. ஓகேவா? so அது மட்டுமே இல்லாம அந்த கிளாஸோட டீடைல்ஸ் கூட access பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? so next இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா இந்த single inheritanceக்காக நான் என்னோட அப்ளிகேஷன்ல 2 classes create பண்ண போறேன். Let us take like this. Class father and எடுத்துறேன். சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ண மாட்டேன். 2 கிளாसेस கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம நமக்கு ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகுமா அதர் கிளாஸோட டீடைல்ஸ் என்னது பாக்குறோம். அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன டிராபேக் இருக்கு அப்படினு. சோ இங்க என்ன பண்றேன்னா father name is equal to money, father age is equal to I can say it like something like 35. Okay, so நீங்க வந்துட்டு ஃபாதர் சைல்டு அதே மாதிரி தேவையில்லை. இப்ப வந்துட்டு ஒரு கேட்டகரிஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப நம்ம வந்துட்டு வெஹிக்கல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். வெஹிக்கல்ஸ் கீழே என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்கும்? கார் வரும், பைக் வரும், லாரி வரும், பஸ் வரும், ஜீப் எல்லாமே. சோ ஆல் பிலாங்ஸ் டு ஒன் கேட்டகரி ஓன்லி, ரைட்? சோ இப்ப நான் பேரண்ட்ன்றது வெஹிக்கல் எடுத்துக்கணும்னா அதற்கு கீழே ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஏதாவது ஒரு கேட்டகரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அது சைல்டு, அதோட கேட்டகரி கீழே வர்றது சைல்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். சோ அதே மாதிரி நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்துட்டு ஒரு ஐட்டம், ஒரு இது மட்டும். ஃபர்னிச்சர்ஸ்க்கு என்னென்ன வரும்? சேர்ஸ் வரும், சோஃபாஸ் வரும், எல்லாம் வரும். சோ அதெல்லாமே சைல்ட கூட ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஓன்லி ஃபாதர் சைல்டு எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறது. ஓகேவா?
So next working என்ன கொடுத்து நீங்க different properties எழுதிக்கலாம். height, weight, color அதெல்லாம் கூட properties கீழ வரும். So next working procedure நம்ம different functions எழுதிக்கலாம். So நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன். classes உள்ள நீங்க functions create பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா must and should have one dummy parameter. ஓகேவா? So எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? So கம்பெனி கொடுக்குறீங்க. So இங்க நீங்க இந்த function கால் பண்ணும்போது what statement that you want to print அதை நீங்க கொடுங்க. ஓகேவா? He works in so and so company என்ற மாதிரி நேம் கொடுக்கணும். அந்த நேம் எங்க கொடுக்க போறீங்க? இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது நீங்க இந்த பாராமீட்டருக்கு ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குறீங்க. அந்த ஆர்குமெண்ட் இதுக்கு அசைன் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு இங்க பிரிண்ட் ஆகும். கரெக்டா? சோ இது ஒரு கிளாஸ் டீடைல்ஸ். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். சன் என்ற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேவா? So there is no relationship between the classes now. So son name I can write Jay. Son age வந்துட்டு I'm writing something like 15. Okay. So you can write the properties names however you like it. Later I'm giving one function for this class. Another def play and கொடுத்துறேன். So every function inside the classes must and should take the dummy parameter. Okay வா? So print இங்க என்ன பண்ணலாம்? He loves to play something like cricket and நான் இங்க எழுதுறேன். நீங்க வேணும்னா கூட நீங்க இந்த different பிளேஸ் வேணும்ன்றப்போ categories of means like games வேணும்ன்றப்ப நீங்க இந்த ஒரு கேம்ன்ற பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிட்டு இங்க அந்த பாராமீட்டர் இங்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது அதுக்கு வேல்யூ கொடுப்பீங்க. அந்த வேல்யூ இங்க அசைன் ஆகுது. சோ அந்த மாதிரி கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ நம்ம கிட்ட 2 கிளாसेस இருக்கா? சோ 2 கிளாसेस இருக்கு. இந்த 2 கிளாसेसக்கு எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதனப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? இதுக்கு செப்பரேட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறமா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பண்றோம். இது ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது because no relationship between them. அதே விதமா இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அது மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப see here நான் என்ன சொல்றேன்னா f is equal to father. இது வந்துட்டு எதுக்கு ஆப்ஜெக்ட்? இந்த கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் கால் பண்ண போறேன். print. So formatting string யூஸ் பண்ணலாம். இதுல உள்ள நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த சென்டென்சஸ் ஓகே எந்த ஆப்ஜெக்ட் f டாட் f நேம் ஃபாதர் நேம் வரணும்ன்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் லைன்ல ஃபாதர் ஏஜ் வேணும். சோ அது எந்த வேரியபிள் இருக்கு? f ஏஜ் வேரியபிள் இருக்கு. இது எந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல அப்ளை பண்ணனும்? அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்துறீங்க. ஓகேவா? So now you will get father name and father age. Now what to call? You need to call this function with one parameter, one value. So f dot work function உள்ள நீங்க வேல்யூ கொடுங்க. I'll just like Infosys அன்னிட்டு நேம் கொடுத்துறேன். ஓகேவா? சோ நான் இப்ப ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will see the data. He works in Infosys அந்த மாதிரி நமக்கு வேல்யூ வந்துச்சு. இப்ப சேம் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி is it possible to access sun details? எனக்கு இங்க செப்பரேட்டர் வேணும்னா செப்பரேட்டர் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஜஸ்ட் நான் இங்க முன்னாடி எழுதிருக்கிற கோடை நான் காப்பி பண்ணிருக்கேன். இப்ப பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். இங்க ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எங்கெங்க ஃபாதர் இருக்கோ சன் அண்ட் கொடுத்துறேன். அட் த சேம் டைம் சன் நேம் எஸ் நேம், சன் ஏஜ் எஸ் ஏஜ் அண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் இங்க play function. So is it possible to access son details with the help of a father object? It's impossible. Error கொடுத்துரும் because there is no relationship between them. நம்ம son father and கொடுத்துட்டா அது ரிலேஷன்ஷிப் வந்துருமா? வராது. You should define it. நீங்க define பண்ணணும். எப்படி? Just by writing the class name beside this. ஓகேவா? சோ இப்போ இது ஆகல. சோ கண்டிப்பா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லன்னு தெரிஞ்சுச்சு. சோ அப்படி என்னிட்டு சன்னுக்கே நீங்க இப்போ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. சன் கிளாஸுக்கே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. சன் வேல்யூஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகுமா அந்த எஸ் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணினா? சன் கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ண சன் கிளாஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுதாமா? சன் கிளாஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க சன்னோடது நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. சன்னுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு சன்னோட டீடைல்ஸ் வந்திருக்கு. ஆனா ஃபாதர் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகல. நோ ரிலேஷன்ஷிப். சோ இப்போ என்ன பண்றோம்னா யூ ஷுட் டிஃபைன் த ரிலேஷன்ஷிப். இங்க 2 கிளாसेस இருக்கு. சோ we will make use of a single inheritance. அந்த 2 கிளாसेसல ஒரு கிளாஸ் பேரண்டா எடுத்துக்கிறேன், இன்னொரு கிளாஸ் சைல்டா எடுத்துக்கிறேன். சோ நான் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறது பேரண்ட் ன்னு எடுத்துக்கிறேன். பேரண்ட் கிளாஸ் ன்னு சொல்லலாம், சூப்பர் கிளாஸ் ன்னு சொல்லலாம், பேஸ் கிளாஸ் ன்னு கூட சொல்லலாம்.
சாரிமா, இங்க நான் இங்க தப்பு போட்டிருக்கிறேன் பாருங்க. இங்க பேஸ் அண்ட் கொடுக்கணும். நாட் இங்க பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கொடுக்கணும். பேரண்ட் என்ன சொல்லலாம், பேஸ் கிளாஸ் என்ன சொல்லலாம், சூப்பர் கிளாஸ் என்ன சொல்லலாம். சைல்டு வந்துட்டு டிரைவ்ட் என்ன சொல்லலாம், சப் கிளாஸ் என்ன சொல்லலாம், சைல்டு கிளாஸ் கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? இங்க இங்க நீங்க இங்க சொல்லணும் செகண்ட் கிளாஸ் நேம் பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மீனிங் தட் யூ ஹேவ் டெவலப்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் த செகண்ட் கிளாஸ். செகண்ட் கிளாஸ் எந்த கிளாஸ்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸோட நேம் டிஃபைன் பண்றீங்களோ அந்த கிளாஸ் வந்துட்டு அந்த முன்னாடி கிளாஸ்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? சோ டிரைவ் ஆயிருக்கிற கிளாஸஸ் நம்ம என்ன கூப்பிடுறோம்னா சைல்டு கிளாஸ் என்ன சொல்லலாம், டிரைவ்ட் என்ன சொல்லலாம், சப் கிளாஸ் கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? சோ இப்போ எதுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்? யூ ஷுட் கிரியேட் an ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த சைல்டு கிளாஸ். சோ நான் இப்போ சன்னுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். சோ இந்த சன் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கிளாஸோட டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் இந்த சன் கிளாஸ் எங்க டிரைவ் ஆயிருக்கு, ஃபாதர் மீன்ஸ் இந்த ஃபாதர் கிளாஸோட டீடைல்ஸ் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்களேன். now you are getting the values. if there is no relationship we cannot able to same thing. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்கேன். இப்போ என்கிட்ட மொபைல் இருக்கு, போன் டெட் ஆயிடுச்சு, பட் எமர்ஜென்சி எனக்கு கண்டிப்பா வேணும். யார்கிட்ட நான் போயிட்டு எனக்கு ஒரு half an hour போன் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்டா கொடுப்பாங்களா? will not give. if you have a relationship with your anyone, like for example father ஆகட்டும், ஒரு ஆண்டியோ அங்கிளோ ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சா then they will give us, right? without a relationship no one will give. so just the same case here. this is about a single inheritance concept. Okay. this one understood, right? Yes. அடுத்த கான்செப்ட் என்னதுன்னா மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட்மா. ஸோ மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்னதுன்னா எப்போ யூஸ் பண்றோம்னா இஃப் தெர் ஆர் மோர் தேன் 2 கிளாஸஸ். லெட் அஸ் டேக் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ். இப்போ நம்ம கிட்ட 3 கிளாஸஸ் இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த 3 கிளாஸஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 கிளாஸஸ் பேரண்டா ட்ரீட் பண்ணிக்கணும். ஒரு கிளாஸ் லாஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் வந்துட்டு சைல்டா ட்ரீட் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்கிட்ட 10 கிளாஸஸ் இருந்துச்சு என்னப்பா, இதுல 9 கிளாஸஸ் பேரண்டாவே ட்ரீட் பண்ணிக்கணும். ஒரு கிளாஸ் மட்டும் சைல்டு மீன்ஸ் இந்த ஒரு கிளாஸ் இந்த 9 கிளாஸஸ்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கான்ற மாதிரி. சோ இதுக்கு இந்த 3 கிளாஸஸ் எடுத்திருக்கோம் நம்ம. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்ல போறேன். சோ மதர் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், ஃபாதர் இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், சைல்டு சன் ஆர் டாட்டர் இதை நான் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க. 3 கிளாஸஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் நான். சோ மூணுத்துக்குமே எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னப்போ இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அந்தந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம். பட் we cannot access other class details. நம்ம ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. கரெக்டா? இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகவே ஆகாது. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். இந்த மாதிரி ஆகாது. எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லானப்போ இன்னொரு கிளாஸோட டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. எப்ப ஆகும்? ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணப்ப மட்டும்தான். சோ இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த 3 கிளாஸஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. மதர், ஃபாதர், சைல்டுன்ற 3 கிளாஸஸ் இருக்கு. நான் இப்ப சைல்டுன்றது ஒரு சன்னன் எடுத்துக்கிறேன். சோ மதர்ன்றது ஒரு கிளாஸ், ஃபாதர்ன்றது ஒரு கிளாஸ், சைல்டுன்றது சன்னா எடுத்துட்டேன். இந்த சன் எங்க வந்துட்டு இருக்காங்க? ஃப்ரம் மதர் அண்ட் ஃபாதர். அப்ப நீங்க ப்ரோக்ராமிங்ல என்ன கொடுக்கணும்? இந்த கிளாஸ் பக்கத்துல you should define அந்த 2 classes name define பண்றீங்க இந்த மாதிரி. அப்போ இதுக்கு ஒண்ணுத்துக்கு மட்டும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா இந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இந்த கிளாஸ் எங்க இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு? மதர்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு, ஃபாதர்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு. சோ மதர் கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ஃபாதர் கிளாஸ் டீடைல்ஸ் கூட நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ this is what a multiple inheritance. Definition is very important. If you are having 3 classes, in that 2 classes will act like a parent, rest 1 class will act like a child. ஓகேவா? எத்தனை கிளாஸ்? நான் 100 கிளாஸஸ் இருந்தா கூட அதுல 99 கிளாஸஸ் பேரண்ட் தான், ஒரு கிளாஸ் மட்டும் சைல்டு தான். சோ அந்த பேஸ் எடுத்துக்கிட்டு இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. we'll see it now. so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்ங்க, I am going to create 3 classes ma. so class mother என்ற class create பண்ணிக்கிறேன். so mother name அப்புறமா வந்துட்டு mother class create பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுல mother name m name is equal to நான் ஜெயஸ்ரீ என்ற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது
mother age is equal to, I am just giving something like 29 அனுப்பிட்டுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சம்திங் இதுல நீங்க எத்தனை வேரியபிள்ஸ் வேணா அத்தனை எழுதிக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு குக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர் எப்பவுமே டம்மி பேராமீட்டர் இருக்கணும். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஷி வில் குக் வெரி நைஸ்லி, அந்த ஃபுட் நேம் நீங்க கொடுக்க போறீங்க ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது. ஸோ நீங்க நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும்னா she cooks delicious, நான் அங்க என்ன நேம் எழுத போறேனோ அது இங்க நம்மளுக்கு வரப்போகுது. அந்த ஃபுட்ல என்ன கொடுக்கணும் அந்த ஃபுட் நம்மளுக்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆயிடும். ஸோ இது ஒரு கிளாஸ். சேம் இது காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு கிளாஸ்க்காக பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் இங்க ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபாதர் நேம், ஃபாதர் ஏஜ். ஓகே, ஏஜ் வந்துட்டு ஒரு 34, நேம் வந்துட்டு கிரண். அடுத்தது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஒர்க்ஸ்ன்ற மாதிரி கொடுத்துடுறேன். he works in some company இல்லையா, so company நீங்க கொடுத்துட்டு he works in so on company, he works in அன்னிட்டு கொடுத்துட்டு நான் அந்த கம்பெனி நேம் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது கொடுக்குறேன் இல்லையா, அந்த வேல்யூ இங்க ஆக்சஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம இப்ப திரும்பி இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஃபார் சன். ஸோ சேம் அதே கோடு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இங்க ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எஸ் நேம் எஸ் ஏஜ் கொடுத்துட்டு இங்க பப்ளூ கொடுத்துடுறேன். ஏஜ் வந்துட்டு ஒரு 13 கொடுத்துட்டு இங்க பிளேஸ் என்ற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துறேன். இங்க வேணும்னா கேம் வேணும்னா கொடுங்க, இல்லைன்னா கூட விட்டுடுங்க. அங்க ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் தான் கொடுக்கணுமான்னா இல்ல. ஓகேவா, நீங்க வந்துட்டு எத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம். he loves to play, அந்த கேம் நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அந்த வேல்யூ அங்க அசைன் ஆயிடும். ஓகேவா, சோ இப்போ நம்மளுக்கு 3 கிளாஸஸ் இருக்கீங்க, மீன்ஸ் மோர் தேன் 2 கிளாஸஸ். இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிற கான்செப்ட் என்னது, மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். தட் மீன்ஸ் இதுல 2 கிளாஸஸ் பேரண்ட் ஆக்ட் ஆகணும், லாஸ்ட் கிளாஸ் சைல்டு ஆக்ட் ஆகணும். இப்ப நான் திரும்பி இண்டிவிஜுவலா சொல்லல. நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம என்ன பண்ணணும், இதுக்கு செப்பரேட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பண்றீங்க. அப்புறமா இந்த ஃபாதர் ஆக்சஸ் பண்றதுக்காகாது, சன்னுக்கு கூட ஆக்சஸ் பண்றதுக்காகாது. நம்ம ப்ரீவியஸ் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், அதே மாதிரி நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா, இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது பேரண்டா ட்ரீட் ஆயிட்டு இருக்கீங்க நம்மளுக்கு. சோ இங்க நான் கமெண்ட் பண்றேன், இது பேரண்ட் தான், இது கூட நான் பேரண்டா தான் ட்ரீட் பண்ண போறேன். பிகாஸ் இது வந்துட்டு மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால. இது நான் சைல்டா ட்ரீட் பண்ணணும்ன்றப்ப என்ன பண்ணணும், முன்னாடி இருக்கிற 2 கிளாஸ் நேம்ஸ் இங்க பேராந்திசிஸ்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் இந்த 2 கிளாஸஸ்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு அன்னிட்டு. இப்ப எதுக்கு நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, இந்த டிரைவ்டு கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இந்த கிளாஸ் எங்க இந்த டிரைவ் ஆயிருக்கு, மதர்ல இருந்து. சோ மதர் கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஃபாதர்ல இருந்து கூட டிரைவ் ஆயிருக்கிறதால ஃபாதர் கிளாஸ் டீடைல்ஸ் கூட ஆக்சஸ் பண்ணலாம். சோ இப்போ கிரியேட் பண்ணுங்க ஆப்ஜெக்ட் அந்த சன்னுக்கு s1 is equal to sun கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா, சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் உள்ள அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணனும். நான் ஃபார்மேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்றேன். சன் நேம் எந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு சன் நேம் கொடுக்குறீங்க. சோ நெக்ஸ்ட் லைன்ல I want to give son age, அது எந்த வேரியபிள்ல கொடுத்திருக்கீங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு அந்த வேரியபிள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற வேல்யூ நமக்கு வந்துடும். சோ அட் தி சேம் டைம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் கூட கால் பண்ணனும். அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது you should pass a value because game என்ற பாராமீட்டர் கொடுத்திருக்கீங்க other than dummy parameter. சோ இப்போ இது ரன் பண்ணி பாக்கும்போது நமக்கு அதுல இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்துச்சு. இந்த சேம் ஆப்ஜெக்ட்டை யூஸ் பண்ணீங்க நீங்க மதர் டீடைல்ஸ் ஃபாதர் டீடைல்ஸ் கூட ஆக்சஸ் பண்ணலாம். சோ நான் என்ன பண்றேன்னா இது காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நடுவுல ஒரு செப்பரேட்டர் தேவைப்படுறதுனால நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வச்சுக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. இதுக்கப்புறமா இங்க கோட் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இங்க மதர் நேம். சோ இங்க கூட சேம் ஆப்ஜெக்ட் தான் யூஸ் பண்றீங்க. சோ m நேம். சோ இங்க கூட மதர் ஏஜ். என்ன ஆப்ஜெக்ட், சேம் ஆப்ஜெக்ட் m ஏஜ். இங்க மதருக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குன்னா குக்ஸ் இருக்கு. குக்ஸ்ல கூட பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணனும். நான் ஜாமுன் கொடுத்துறேன். ஓகே, சோ அப்ப இந்த வேல்யூ அந்த பாராமீட்டருக்கு அசைன் ஆயிட்டு நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் உள்ள யூஸ் ஆகும். சோ திரும்பி சேம் இதே காப்பி பண்ணிக்கிட்டு ஃபாதர் கிளாஸ்ல இருக்கிற டீடைல்ஸ் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். சோ இப்போ எங்க நான் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணனும் பாருங்களேன். சோ ஃபாதர் நேம். சோ எங்க இருக்கு s1 ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் ஃபாதர் நேம் ஃபாதர் ஏஜ் அடுத்தது ஃபாதர் ஃபங்க்ஷன் கூட நான் ஆக்சஸ் பண்ணனும். ஓகேவா, சோ இப்போ நான் ஃபாதருக்கு கூட வேல்யூ கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will see all the details at a time.
அதே இப்ப நான் வந்துட்டு இங்க ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கலன்னு எடுத்துக்கோங்களேன், இந்த கிளாஸ் பக்கத்துல நான் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கல, அப்ப நீங்க மதர் டீடைல்ஸ் வராது, ஃபாதர் டீடைல்ஸ் வராது, பாருங்க எரர் தான். சோ ஓன்லி சன் டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் வரும். ஃபார் சப்போஸ் நீங்க ஓன்லி மதர் கொடுத்தீங்களா, அப்ப ஒரு மதர்து மட்டும் தான் எடுத்துக்கும், மதர்து மட்டும் தான் எடுத்துக்கும். இங்க பாருங்க மதர்து வந்திருக்கு, ஆனா ஃபாதர்து வரல. ரெண்டு கிட்ட இருந்து நிறைய இருக்கு. சோ அப்ப ஃபாதர் கூட கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் ஃபாதர் மட்டுமே கொடுத்தேன், அப்ப ஃபாதர்து மட்டும் தான் கொடுக்கும். ஆனா இங்க நீங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மதர் கொடுத்துட்டீங்க இல்லையா, சோ நம்ம இந்த கோட்ன்றது லைன் பை லைன் எக்ஸிகியூஷன்ஸ் ஆகும். இங்க வந்துட்டு மதர்து கொடுத்துட்டீங்க இல்லையா, நீங்க ஃபாதருக்கு டிரைவ் ஃபாதர் இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க, ஆனா நீங்க கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் மதர்து கொடுத்துட்டீங்க. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எரர் தான் வந்துரும், இந்த லைன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. பிகாஸ் நம்மளோட கோட்ன்றது லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த லைன்ஸ் நீங்க ரிசால்வ் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போகும். சோ அப்ப என்ன பண்றேன்னா இது கமெண்ட் பண்றேன், இந்த 3 லைன்ஸ் மட்டும் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாதர் டீடைல்ஸ் வந்திருக்கும். ஓகேவா? சோ லைக் திஸ் நீங்க எத்தனை கிளாसेस இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றீங்களோ அத்தனை கிளாसेस நீங்க கண்டிப்பா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகும். பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாமே வருது. So this is what a multiple inheritance. You understand Achama everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. Multi level inheritance and சொல்றோமா. So multi level inheritance அண்ணா என்னதுன்னா இது கூட நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல more than 2 classes இருக்கும்போது நம்ம இந்த மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இது என்னதுன்னா லெவல் வைஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும். சைல்டு கிளாஸ்ன்றது லெவல் வைஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும். அது என்னதுன்னா இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். See இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்ட 3 கிளாஸஸ் இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க. நீங்க 3 கிளாஸஸே இருக்கணும் இல்லம்மா, நமக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு 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 ஃப்ளோன்றது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் 3 கிளாஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க 4 கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க, 5 கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் சப்போஸ் இப்போ என்கிட்ட 3 கிளாஸஸ் இருக்கிற டெஃபினிஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம்னா பேரண்டா ட்ரீட் பண்ணிட்டேன் நான். ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு கிளாஸ் மீன் செகண்ட் கிளாஸ் டிரைவ் பண்ணிட்டேன் நான். சோ செகண்ட் கிளாஸ் டிரைவ் பண்ணிருக்கேன்னா இட் வில் ஆக்ட் லைக் நவ வாட் சைல்டு கிளாஸ். கரெக்ட்டா? சோ இந்த கிளாஸ் இங்க ஆரோ மார்க் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன்னா என்ன மீனிங், இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு இங்க இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்குன்ற மாதிரி. தட் மீன்ஸ் இப்போ இந்த கிளாஸ் சைல்டு ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ இன்னொரு கிளாஸ் வந்துட்டு இந்த செகண்ட் கிளாஸ்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்குன்னா இது கூட சைல்டு தான். இங்க இந்த கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸ் டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், திரும்பி இது என்ன மாதிரி ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்குமா, இங்க நம்மளுக்கு பேரண்டா ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கா. சோ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லலாமா, நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேல கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். சோ இந்த கிராண்ட் ஃபாதர்ல இருந்து யாரு டிரைவ் ஆறாங்க, ஃபாதர். நான் வெறும் மேல்ஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன், நீங்க கிராண்ட் மதர் மதர் அந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க. சோ கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் ஃபாதர்ல இருந்து யூ ஆர் டிரைவிங் த ஃபாதர்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? இந்த ஃபாதர் திரும்பி சைல்ட் ஆகும் இல்லையா, சோ அப்போ சன், திரும்பி இந்த சன்னுக்கு கிராண்ட் சன் கூட ஆகலாம். மீன்ஸ் லைக் இப்போ 4 கிளாஸஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு. இந்த கிராண்ட் ஃபாதருக்கு இந்த கிராண்ட் ஃபாதரோட அவங்களோட ஃபாதர்ல இருந்து வர்றாங்க கிராண்ட் ஃபாதர். சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் பேரண்டா ட்ரீட் பண்ணப்போ இந்த கிளாஸ்ல இருந்து இது டிரைவ் ஆயிருக்கு, இது என்ன ஆகுது சைல்ட் ஆகுது. இப்ப இதுல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ் டிரைவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னா இப்ப இந்த கிளாஸ்க்கு இது என்ன ஆகுது பேரண்ட் தானே, பேரண்ட். இப்ப இது என்ன ஆகுது, இது இங்கிருந்து டிரைவ் ஆகுது, இது சைல்ட் ஆகுது. இப்போ திரும்பி இதுல இருந்து இது டிரைவ் ஆயிருக்கிறதுனால இது என்ன ஆகுது, இது சைல்ட் ஆகுது. இதுக்கு இது யாரு ஆகுது பேரண்ட் ஆக போகுது. இதுல இருந்து இன்னொன்னு டிரைவ் ஆயிருக்குன்னா இது சைல்ட் ஆகுது, இதுக்கு இது என்ன ஆகுது பேரண்ட் ஆகுது. சோ இப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்னா இன்டைரக்டா இந்த கிராண்ட் சன்னுக்கு ஃபாதருக்குள்ள கனெக்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த கிராண்ட் சன்னுக்கு கிராண்ட் ஃபாதருக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு. இந்த கிராண்ட் சன்னுக்கு இன்டைரக்டா கிராண்ட் ஃபாதர் கனெக்ஷன் கூட இருக்கு. டைரக்ட் கனெக்ஷன் நமக்கு சன்னு தான், ஆனா நமக்கு இன்டைரக்டா இது எல்லாமே கனெக்ஷன் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஃபைனல் டிரைவ்டு கிளாஸ் வந்துட்டு இதுவே தான். இதுக்கு ஒன்னு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா நீங்க இந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்கிறவங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இன்டைரக்ட் கிளாஸஸ் கனெக்ஷன்ஸ் கூட ஆக்சஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் சன்னான்றவங்க ஃபாதர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, இந்த ஃபாதர் எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க, மீன்ஸ் இந்த ஃபாதருக்கு இதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் இல்லையா, எஸ் ஆர் நோ? So this is how you can access the values level wise and it. This is what a multi level inheritance. புரிஞ்சுச்சா என்ன சொல்றேன், புரிஞ்சுச்சா? Yes ma'am. சோ இப்போ நம்ம இத என்ன பண்ணலாம்னா சேம் திங் நாங்க என்ன பண்ணனா டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாதுன்னுட்டு
சேம் இதே கோடு இந்த செல்லுல இருக்கிற கோடை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நான் ஃபியூ சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன். காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஹியர். நான் இந்த மதர் எடுத்துட்டு இந்த மதர் பிளேஸ்ல இந்த ஃபாதர் கிளாஸை காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்க ஜி ஃபாதர்ன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டேன். அப்புறமா ஜி எஃப் ஃபாதர் நேம் வந்துட்டு நான் கிருஷ்ணான்னுட்டு கொடுத்துட்றேன். ஏஜ் வந்துட்டு ஒரு 76 கொடுத்துட்றோம். ஸோ ஹீ இஸ் அ ஃபார்மர்ன்ற மாதிரி கொடுக்கறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா இப்போ ரெஸ்ட் மோட்ல இருக்காங்கன்ற மாதிரி ரெஸ்ட்ன்னு கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஹீ இஸ் அ ஃபார்மர்ன்ற மாதிரி நான் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுறேன். ஹீ இஸ் அ ஃபார்மர் அன்னிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துறேன். எப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றீங்களோ அப்போ இந்த வேல்யூ வரும் நம்மளுக்கு. சோ இப்போ இந்த 3 கிளாஸஸ்க்கு எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல அன்னப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகும். கரெக்டா? இப்போ நம்ம கிட்ட 3 கிளாஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது மல்டி லெவல் ஆயிருக்கிறதுனால அதோட டெஃபினிஷன் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்துட்டு பேரண்ட், லாஸ்ட் கிளாஸ் சைல்டு, நடுவுல இருக்கிறது ஆக்டிங் லைக் போத் சைல்டு அண்ட் பேரண்ட். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பேரண்டா ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ இந்த கிளாஸ் மூலமா இன்னொரு கிளாஸ் டிரைவ் ஆயிட்டு இருக்கு, அதுதான் ஃபாதர். நான் இங்க அந்த கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டேன்னா அந்த கிராண்ட் ஃபாதருக்கு ஃபாதர் என்ன ஆகுறாங்க? சைல்டு ஆகுறாங்க. இப்போ இந்த ஃபாதர்ல இருந்து சன் வந்துட்டு இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இந்த சன்னுக்கு என்ன ஆகுது? இந்த ஃபாதர் இப்போ பேரண்ட் ஆகும். இது என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு இது சைல்டு ஆகும். சோ இதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்க அந்த கிளாஸ் நேம் கொடுத்துடணும் ஃபாதர் அன்னிட்டு. சோ இப்போ இன்டைரக்டா இந்த சன்னுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இதுல இருக்கு. கரெக்டா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? எஸ் மேம். இப்போ எதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க? ஃபைனல் டிரைவ்டு கிளாஸ்க்கு தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க இந்த சன்னுக்கு. சோ நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா S2 எல்லாம் எங்கெங்க நம்மளுக்கு S1 இருக்கோ அங்க S2 கொடுத்துடுறேன். சோ நீங்க இந்த S2 பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு இப்ப மதர் கிடையாது இல்லையா? சோ மதர்ன்றது நான் எடுத்துடுறேங்க. ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு இப்ப என்ன ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும்? நம்ம ஃபாதர் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும். அட் த சேம் டைம் கிராண்ட் பேரண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும். சோ இங்க நான் என்ன பண்றோம்? S2 அந்த சேம் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ண போறேன். சோ S2 சன்னு கொடுத்துட்டு சன்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துரும், ஃபங்க்ஷனும் வந்துரும். அதே மாதிரி இந்த சன் ஃபாதர்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கிறதுனால ஃபாதர் டீடைல்ஸ் நான் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டேன். So you can also access grandfather details because you have a indirect relationship. Father relationship இருந்துச்சுன்னா father relationship இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு கூட ரிலேஷன் தான். கரெக்ட் தானே? சோ அந்த மாதிரி. சோ இங்க வந்துட்டு நானு ஜஸ்ட் கிராண்ட்ஃபாதர் அன்னிட்டு கொடுத்துட்டு இங்க அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கீங்க? கிராண்ட்ஃபாதர் நேம், GF நேம், GF ஏஜ், அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க? ரெஸ்ட்ன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. சோ இப்ப ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you can able to access this one. For suppose if you are not having relationship with this, நீங்க G ஃபாதருக்கு நீங்க ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது, அப்ப நீங்க ட்ரை பண்ணப்ப எரர் தான் வந்துரும். It cannot possible. only சன்னுக்கு ஃபாதருக்கு மட்டும் தான் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கதா அதுக்கு மட்டும் வரும். கிராண்ட் ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல. சோ அப்ப எரர் வந்துரும். So make sure if you are having relationship with all the functions, with all the classes. Okay va? So this is what multi level inheritance. புரிஞ்சுச்சா? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம பார்க்கிறது வந்துட்டுமா ஹைரார்ச்சிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்மா. இந்த ஹைரார்ச்சிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கூட நம்மள்கிட்ட மோர் தேன் 2 கிளாஸஸ் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இதுல என்னதுன்னா எத்தனை கிளாஸஸ் என்ன இருக்கட்டும் அதுல ஒரு கிளாஸ் மட்டும்தான் பேரண்டா இருக்கணும். ரெஸ்ட் ஆல் கிளாஸஸ் ட்ரீட்ஸ் லைக் a child only. that means எல்லாமே ஃபைனல் கிளாஸஸ் தான். எத்தனை சைல்டு கிளாஸஸ் இருக்குமோ அத்தனை கிளாஸஸ்க்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் அடுத்தது அந்த கிளாஸ் எங்கிருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கோ அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகும். சைல்டு கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. இட்ஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ சேம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்ப வந்துட்டு நம்ம வீட்டுல அம்மா வந்துட்டு ஒரு 2 பசங்களுக்கு சாக்லேட் ஷேர் பண்ணிட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ 5 சாக்லேட்ஸ் இருக்கு. அதுல 2 சாக்லேட்ஸ் ஒருத்தருக்கு இன்னொரு பையனுக்கு பொண்ணுக்கு 2 சாக்லேட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அதுல ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டாங்க. அந்த சாப்பிட்டுட்டு இன்னொருத்தர் கிட்ட போயிட்டு கேட்டு அவங்க கொடுப்பாங்களா? they will not give. they will get fight only. வேணுமனு என்ன பண்ணணும் அவங்க?
they can go and ask their parents so that they will give. So same procedure இங்க கூட hierarchical inheritanceல ஒரே ஒரு parent தான் இருக்கணும், rest and all childrens தான். So எத்தனை childrens இருப்பாங்களோ அத்தனை childsக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இண்டிவிஜுவலாவே பண்ணிக்கணும். ஒரு சைல்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு சைல்டு கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. இட் த்ரோஸ் an error. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? கிளியரா? இது சிம்பிளா? சோ இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா let us take நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஒரு 3 கிளாஸஸோ எத்தனையோ எடுத்துக்கோங்க. நான் 3 கிளாஸஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன், எனக்கு எக்ஸ்பிரஷன் ஈஸியா இருக்கும். சோ இந்த 3 கிளாஸஸ்ல ஒரு கிளாஸ் மட்டுமே பேரண்டா ஆக்ட் ஆகும், ரெஸ்ட் 2 கிளாஸஸ் என்ன ஆகுதுன்னா சைல்டு தான். இதுல ஒரு கிளாஸ் சைல்டு, இன்னொரு கிளாஸ் கூட சைல்டே தான். அப்ப நீங்க எப்படி சொல்றீங்க இந்த பேரண்ட் வந்துட்டு இந்த சைல்டு இந்த பேரண்ட் வந்து இந்த சைல்டு டிரைவ் ஆயிருக்குன்னுட்டு, இந்த சைல்டு கூட இந்த சேம் பேரண்ட் தான் டிரைவ் ஆயிருக்கு. அப்போ இதுக்கு செப்பரேட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா இந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ், இந்த கிளாஸ் எங்க இந்த டிரைவ் ஆயிருக்கோ அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகும். யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் இந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ், சிப்ளிங்ஸ் கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. இட்ஸ் எரர். இதுக்கு ஒரு செப்பரேட் இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா இந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிளாஸ் எங்க இந்த டிரைவ் ஆயிருக்கு அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த சிப்ளிங் கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. ஓகேவா? சோ லெட்ஸ் ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் ஒன். 3 கிளாஸஸ் நான் எழுதிக்கிறேன். நான் வந்துட்டு இங்க இந்த 2 கிளாஸஸ் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இந்த கிளாஸஸ் கோட் ஃபுல் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாமே டைம் சேவ் ஆகும். சோ இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இது எனக்கு டைப் பண்ணி எனக்கு ரூடி இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஆகணும்னா நீங்க டைப் பண்ணி தான் ஆகணும். சோ இங்க என்ன பண்ணனா ஃபாதர் அண்ட் கொடுத்துட்டேன். இந்த வேல்யூஸ் இதை வச்சுக்கிறேன். இங்க ஃபர்ஸ்ட் சன் 1 அண்ட் கொடுத்துறேன். இங்க இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதுல ஒரு சன் 2 அண்ட் கொடுத்துட்டு இங்க சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன். சன் நேம் 2, சன் ஏஜ் 2, சன் நேம் 1, சன் ஏஜ் 1 அன்னுட்டு இங்க பிளே 1, பிளே 2 அன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? இது ஒரு சைல்டு கிளாஸ், இது இன்னொரு சைல்டு கிளாஸ். இங்க நீங்க வந்துட்டு he loves to play, இங்க நான் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் பாராமீட்டர். he loves to play டென்னிஸ் அன்னிட்டு கொடுத்துடுறேன். ஓகேவா? சோ இங்க வந்துட்டு ஒரு பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். யூசுவலி எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா கண்டிப்பா இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், இது வந்துட்டு பேரண்டா ட்ரீட் பண்ணிட்டேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பேரண்டா ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறமா ரிமைனிங் எல்லாமே சைல்டா இருக்கணும். சோ அப்ப எப்படி டிஃபைன் பண்றீங்க, இந்த கிளாஸ் நேம் ரிமைனிங் கிளாஸஸ் நேம்ஸ் பக்கத்துல இந்த மாதிரி எழுதுறீங்க. சோ தட் இந்த 3 கிளாஸஸ்க்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இப்ப நம்ம எதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும், எத்தனை சைல்டு கிளாஸஸ் இருக்குமோ அத்தனை சைல்டு கிளாஸஸ்க்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். சோ இப்ப நான் இந்த சன் 1க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். சோ இங்க வந்துட்டு சன் SO1 ன்னு கொடுத்துட்டு இங்க சன் 1 ன்னு கொடுத்துறேன். சோ இந்த சன் நேம் ஃபர்ஸ்ட் சன் நேம், ஃபர்ஸ்ட் சன் ஏஜ் என்ற மாதிரி நான் இங்க கொடுத்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் சன் நேம், ஃபர்ஸ்ட் சன் ஏஜ். இங்க நம்ம என்ன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோம், அந்த ஆப்ஜெக்ட் SO1. ஓகே? சோ இங்க வந்துட்டு S name 1, S age 1. சோ இங்க கூட SO1, இங்க play 1 ன்னு. சோ இந்த சன் 1க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அந்த சன்னோட டீடைல்ஸ் வந்துரும். நம்மளுக்கு சன்னோட டீடைல்ஸ் வந்துரும். எதுக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த கிளாஸஸ் சரி. அதுக்காக இந்த கிளாஸ் எங்க இந்த டிரைவ் ஆயிருக்கு, ஃபாதர்ல இருந்து. அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் கூட நம்ம ஆக்சஸ் பண்றதுக்காகவும் ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும். எந்த ஆப்ஜெக்ட், நீங்க அந்த சன் 1க்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஃபாதர் டீடைல்ஸ் கூட நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம். Is it possible to access other class details? நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதது இருக்கு, ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுக்கு இருக்கு, ஆனா சிப்ளிங்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. இப்ப நான் ட்ரை பண்றேன். இங்க வந்துட்டு செகண்ட் சன் நேம், செகண்ட் சன் ஏஜ் அன்னிட்டு நான் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன். இங்க எஸ் நேம் 2, எஸ் ஏஜ் 2 அன்னிட்டு கொடுத்துட்டு இங்க பிளே 2 அன்னு கொடுத்துட்டு இங்க பாராமீட்டர் கொடுக்குற தேவையில்லை. சோ நான் சேம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சைல்டோட ஆப்ஜெக்ட், அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு செகண்ட் சைல்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகுமான்னா கண்டிப்பா ஆகாது, எரர் வந்துடும். கண்டிப்பா என்ன வந்துடும், இங்க நம்ம சன்னு கொடுத்துருக்கிறோம். இதெல்லாம் எங்க தப்பு பண்ணிருக்கிறோமா,
இல்ல. சோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கொடுத்திருக்கிறோம். வந்திருக்கா? வரல. அதான் சொன்னது. We cannot access other class details with the other class child, other child class. ஓகேவா? சோ இப்ப என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். So let's create like this. SO2 is equal to sun2. இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் அந்த கிளாஸ் எங்கிருந்த டிரைவ் ஆயிருக்கோ அந்த கிளாஸ் டீடைல்ஸ் கூட நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபாதரோட டீடைல்ஸ் கூட நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு தான். இப்ப வருது பாருங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் சைல்டோட டீடைல்ஸ், இந்த சைல்டு வந்துட்டு ஃபாதர்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இது செகண்ட் சன்னோட டீடைல்ஸ், செகண்ட் சன் கூட சேம் ஃபாதர் இந்த வந்திருக்கிறதுனால அந்த ஃபாதர் டீடைல்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த செகண்ட் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டீடைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகுமான்னுட்டு செக் பண்ண போறேன். ஆகுமான்னா கண்டிப்பா ஆகாது. ஆனா நம்மள பார்க்கணும்ன்ற ஒரு இதுல நான் SO2 கொடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். எரர் வந்துரும் பாருங்க. Sun2 object has no attribute S name 1. புரியுதா? So we cannot access other class details. Although they are coming from the same parent. ஆகாது. இப்போ பேரண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணனும்னா either one கூட நம்ம வெறும் பேரண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணனும்னா either one of the child இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். either one parent access access பண்ணனுமா நீங்க எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். either one கூட யூஸ் பண்ணலாம். either one கூட நீங்க access பண்ணலாம். There's a chances of accessing from all the childs from where you derived. Okay. Okay. This is what about hierarchical inheritance. By this நம்ம வந்துட்டு கிளாஸ் என்ன என்னது, ஆப்ஜெக்ட் என்ன என்னது, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் என்னது முடிச்சிட்டோம். கமிங் கிளாஸ்ல நம்ம படிக்க போறது என்னதுன்னா என்கேப்சுலேஷன், அடுத்தது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், அடுத்தது பாலிமார்பிசம். பை திஸ் நம்மளோட மேஜர் கான்செப்ட் இந்த ஸ்கிராட்ச்ல ஃபினிஷ் ஆக போகுது. ஓகே, ஹூப்ஸ் கான்செப்ட் ஃபினிஷ் பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் கமிங் கிளாஸ்ல. Bye bye everyone. Thank you ma'am. Hope you thoroughly understand all the concepts what I taught in this session. If you are having any doubts, comment below so that I am going to provide a video on your doubts. Who are not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. Support my channel by sharing, liking and subscribing. Your support is more valuable for me. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.